नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलंतु कहानी सुनिबा। मितर मित कहानी भाग 68 पूर्व भाग जदि शुणी नाहांती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। सोमेश चिठी ऊपर देखिले लेखा थिला चांद। सोमेश अर्पिता हाथ को चिठी बढ़ई दे कहले देख कौन लेखा अछि। अर्पिता सेठी सेमिति छिड़ा होई चिठी खोली मने मने पढ़िबा को लागिला। अर्पिता पढ़िया भितर ही आखि तार ओदा हो जाउथाए। पढ़ी सारी अर्पिता कांदी पकेइला। समस्ते आश्चर्य होई अर्पिता को चाहिए। सोमेश आश्चर्य भावरे चाहिबारु अर्पिता सोमेश का हाथ को चिठी बढ़ई दे निज रूम आड़े लुह पोछि पोछि दौड़ी पड़ाइला। सोमेश चिठी पढ़िबा को लागिले। अभिप्सा लिखिथिला मो गेली मो फुलेई एवं दुनियार सबुठु सुंदरी चांद मोर अनेक अनेक भल पाइबा कथा देइथिली तो पाई जमीदार चौकी खंडे मगेई देबी तू खाली बसी हुकुम देबू। जमीदार चौकी तो मगेई पारिलिनी मुभिंग चेयर किणीदेली। चांदलो आजी ठारू तो मो संपर्कर ना सारा दुनिया पाई बदली जाइथिले भी तू मोर सेई चांद आउ सारा जीवन मो चांद होई रहिबू। मो फुलेई चांद अनेक वर्ष पर तते चिट्ठी लिखुची। चांद सतरे आम संपर्कर डोरी आहुरी मजबूत होई गला। भाविला बेलू खुशी रे मो गोड़ तले लगुनी। चांदलो तू मो हृदय आउ मो धन मो कलिजा काटी आज तो हाथ रे समर्पण करुछि। अझट हेले सासू न हेले भी माँ परी आकट करिबू। चांद मो झियो को शिक्षा संस्कार एवं संठना देबार जदि केउठी त्रुटि रही जाइथिबो मो दोष क्षमा करी ताकू माँ परी शिखेइबुलो। मो झियो मो अगणार लक्ष्मीटिए थिला आजी तो अगणार लक्ष्मी परी होई जाउछि। तार दश दोष क्षमा करिबू। छोट बेलू गेल्ही रे बढ़ी आसीछि दुनियार भल मद कौन ठीक रे जानिनी ताकू तो पणत कानी रे घोड़े रखिबू। चांद मो झियो विदा करिया बेले समस्ते कांदुथिया बेले मो आखिरु आनंदर अश्रु बाहारुथिला जे मो झियो स्वयं भगवान को घर को जाउछि। आउ किछि कहि परिबिनी रहुछि। चिट्ठी पाई फोन टिए करिबू। सोमेश चिट्ठी पढ़ी इमोशनाल होई जितू एवं सानू को आड़ को चाहे कहले कि प्रकार भल पाइबा एई दुई चांद को मध्य के जानी एमिति सांग मो जीवन रे प्रथम मु देखुची। भगवान दुही को दुहींको पाई ही गढ़ी। सोमेश रोमी हाथ को चिट्ठी बढ़ाई कहले जा मामा को दे दे। रोमी ब्रिजेश को नहीं रूम आड़े जाउछि। हठात बापीर फोन आसिला। रोमी रिसीव करिबारु बापी कहला सांग जानिछु से रिधिमा ही आम एक्सीडेंट करैथिला कि मारात्मक पिलारे से पुलिस कस्टडी रे अछि। एबे आउ सबु किछि गोटी गोटी करी मानुछि। आउ ए कथा भी कहिछि से आयशा सह मिसुथुला केवल तुम दुहिंक विषय रे खबर संग्रह करिया पई एवं आयशा को किडनैप करियार प्लान भी करिथिला। बाप रे सांग केते मारात्मक झियटिए से कि दुर्बुद्धि पाइछि। रोमी कहला हाँ रे सांग मोर तो प्रथमरु ता उपरे ही संदेह थिला किंतु से आयशा सह एते मिसुथिला जे मु भी ता छलना जाल रे फसी जाइथिली। तेबे सबु भूल मोर रे सांग। बापी कहला ना मो भूल ठीक कौन तू कौन जानिथिलु से एमिति बाजे झियो बोली। काली बोधे ताकू कोर्ट फरवर्ड करा जिवो। हो छाड़ मो सांग सेमिति बाजे झियो विषय रे तोर एते भल दिन रे काहे की भाबिबू। तू आमरा आम नुआ भाउज सह लाइफ एंजॉय कर। रोमी फोन रखी ब्रिजेश को चाहिला। ब्रिजेश रोमी पिठी थापुड़ी कहले जहा घटी जाइछि ताकू भाभी लाभ नहीं। आगो को कौन हेबो से कथा चिंता कर। जीवनर अंका अंका रास्ता रे एमिति हुए। रोमी कहला भाई भूल भी तो मोर अछि ना। ब्रिजेश कहले अनिमेष भूल ठीक र विचार आउ कर नहीं। मनीष मात्र के भूल हुए। तुम्हें कौन जानिथिल रिधिमा गोटे महाकाल फल बोली। आम आखपाखरे एमिति भी किछि मनीष थांती जहार उपरे खूब चिकन एवं खूब सुंदर किंतु एमाने गोटे गोटे महाकाल फल मौका देखी चोट मारती। आउ एमानकु मनीष नुही केवल भगवान ही दंड दियंती। रिधिमा को ता कर्मर फल मिलिबो। एहा परे ब्रिजेश कहले हौ अनिमेष एबे मते जीवाकु हेबो। एंट्रेंस आउ मात्र 15 दिन रहिला पढ़ापढ़ी करबाकू हेबो। यह कही ब्रिजेश बाहरी गले। सानू एवं अमित का मामू पुओ भाई टिके पछरे गले। ब्रिजेश जाऊ जाऊ देखिले बेबी गेट पाखरे छिड़ा होईछि। ब्रिजेश सोमेश एवं सानू को देखी बेबी आड़ को न चाही सीधा पड़ाइले। ब्रिजेश गाड़ी स्टार्ट करी
2-3 ମିଟର ଯାଇଛନ୍ତି। ରୋମି ବେବିକୁ ଡାକି କହିଲା, ଏ ବେବି, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମକରା ନାହିଁ, ନେଇଗଲୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଦେଇଦେବୁ। ବେବି କହିଲା, ରହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହାକୁ। ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ଏଇ 2 ହାତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପରା, ଦେଖିବୁ କାହାକୁ କ'ଣ, ଯା ଦେଇଦେ ଟିକେ, ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି ପରା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଦେ ମୋତେ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ବାବା ଥାଉ, ମୁଁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ବେବି ଫୋନ୍ ଧରି ତ୍ରିଷା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବ୍ରିଜେଶ ବି ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ନା। ପୁଅ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବ ବୋଲି ଜାଣି ଜାଣି ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିଛି। ବଚ୍ଚୁ, ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଥା, ଯେତେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ବି ମନେ ରଖିବୁ, ବେବି ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ ରେ। ରହ ପୁଅ, ରିସେପ୍ସନ୍ ଦିନ ଆସେ ଦେବି ପାନେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ବେବି କ'ଣ। କିଛି ଭାଇ ଭାଉଜ କି ଭାଇ ଶଳା ବୋଲି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ। ବେବି ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ବ୍ରିଜେଶ ହାତକୁ ମୋବାଇଲ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ନା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିର ରାଗ ଦେଖି ମନେ ମନେ ହସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ବେବି କହିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ବେବି ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ। ବେବି ଅଟକିଗଲା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ଅଟକିଗଲ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଜାଣି ଜାଣି ଛାଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇଟା କେମିତି ସିଓର ହେଲି ଯେ ତୁମେ ନେଇକି ଆସିବ ବୋଲି। ତୁମ ଘରେ ତ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବେବି ଠିକ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି ଏପଟ ସେପଟ କଥା ହୋଇ କହିଲା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ତୁମ ଘରେ ତ ଏତେ କୁଣିଆ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲ, ତୁମେ ଜାଣି ଜାଣି ଆସିନ ତ। ବେବି କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ନେଇକି ଆସିବି, ମୋର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା କ'ଣ। ଭାଇ କହିଲା ବୋଲି ଆସିଲି ନା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଭାଇ କହିଲା ନା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବେବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ବେବି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁନ ତ। ବେବି ବ୍ରିଜେଶ ହାତ ଧରି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲା, ପସନ୍ଦ ନା ଛେନାଗୁଡ଼। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ କେବଳ ପସନ୍ଦ କରେ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିନ ଜାଣିନ ତାକୁ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରୁଛ। ବେବି କହିଲା, ସେଇଟା ମୋ ମ୍ୟାଟର, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେବି ବୁଲି ପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ରିଜେଶ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହିଁ ବେବିର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ବେବି ରୁହ ଟିକେ। ବେବି ହାତ ଛାଟି ଦେଇ କହିଲା, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରାମୀ। ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ ବ୍ରିଜେଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସହର ନୁହେଁ। ଏଠି ଜିରା ଫୁଟିଲେ ଆର ଘରକୁ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ବ୍ରିଜେଶ କାନ ଧରି କହିଲେ, ସରି ବେବି। ବେବି ଘର ମୁହାଁ ହେଉ ହେଉ ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବେବି, ମନେକର ମୁଁ ତୁମ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତି। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲା, ମୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ତ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟିଏ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଏଇନେ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ। ବେବି ହଁ ନାଇଁ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ, ମୋତେ ଏମିତି କଥାରେ ଫସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେବି ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିକୁ ସେମିତି ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହାଉ ସୁଇଟ୍ ଗାର୍ଲ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବେବି। ତୁମ ଭଳି ଝିଅ ସତରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା ଚିଠି ପଢ଼ି ରୁମ୍କୁ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଭିପ୍ସା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଏଇ ଚାନ୍ଦ, କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଲୋ। ତୋ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ହାର ମାନି ଯାଉଛି। ପାଗିଳି ହୋଇଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ। ଏ ଚାନ୍ଦ, କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିଛୁ। ଅଭିପ୍ସା ଆଖିରେ ବି ଲୁହ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ମୋ ଝିଅ ତୋତେ ଲାଗିଲା ଲୋ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଏ ଚାନ୍ଦ, ଝିଅ ଦେଇ ପୁଅ ପାଇଛୁ ପରା, କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ସେ ମୋର ବି ଝିଅ ନା ନାହିଁ। ପାଗିଳି, ଆରାମରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହ। ଯେଉଁଦିନ ଯାଏ ତୋ ଚାନ୍ଦ ଥିବ ଗୁଡ଼ି ଉପରେ କିଛି ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ। ନିଜେ ତ କାନ୍ଦିବୁ, ମୋତେ ବି କନ୍ଦେଇବୁ। ରହ, ଗୁଡ଼ି ସହ କଥା କରେଇ ଦେଉଛି। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ନେଇ ଆଇସାକୁ ଦେଇ କଥା କରେଇ ଦେଲା। ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ ମୋ ଚାନ୍ଦ କେମିତି ମୋ ପାଇଁ ମୁଭିଂ ଚେୟାର ଦେଇଛି, କହିଛି ଶାଶୁ ହୋଇ ହୁକୁମ ଦେବୁ, ମା ହୋଇ ଶାସନ କରିବୁ। ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହ ଦେଖି ଆଇସା ବି ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମାମା। ଅର୍ପିତା ଆଇସାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଗେଲ କରି କହିଲା, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଅବୁଝା ଯେ ହୁକୁମ କରିବି। ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଥିବାରୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଘରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଏସାକୁ ଯେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆଗରୁ କେହି ଦେଖି ନଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୋହୂ ଭାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ।
ଏବଂ ଏମିତି ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ମକରା ସହ ଗୀତାର କାମ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଚାହା ଜଳଖିଆ ଅପାହିତରେ ରୋମି ଆଏଶା ପାଖକୁ ଯେତେଥର ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ, ଆଏଶା କେତେବେଳେ ବି ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ସବୁଥର ଲିପ୍ସା କିମ୍ବା ତ୍ରିଷା ଉଠେଇ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଅଛି ପରା, ଏତେ କାହିଁକି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛୁ ତୁ? ଅପେକ୍ଷା କର ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଦିନ। ରୋମି କହୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ, ବାହା ହେଲି ନା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲି। ୟାଠାରୁ ଭଲ ଥିଲା ଆମ କଲେଜ ଜୀବନ। ସେ ଘରେ, ମୁଁ ଏ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରୁନି ତାକୁ। ଲିପ୍ସାକୁ କହିଲା, ଦିଦୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ତ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଭାଇରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ଜମା। ଏଇ शादी का लड्डू, जो ଖାୟା ପସ୍ତାୟା, जो नहीं ଖାୟା वो भी ପସ୍ତାୟା। ମୁହଁ ଚାହିଁବା ମନା ହେବେ। ରୋମି କହିଲା, ଦିଦି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ଟେ କରେଇ ଦିଅ। ତ୍ରିଷା କହିଲା, ହେ କେତେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି ମ, ଦେଖିବୁ ଏବେ ମାଇଁକୁ ଡାକିବି। ରୋମିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆଏଶା ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଆଏଶାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୋମି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ରୋମିର ଏମିତି ଛଟପଟ ଦେଖି ଲିପ୍ସା ଏବଂ ତ୍ରିଷା ଖୁବ୍ ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ। ହସ ଖୁସି ମଜା ଏବଂ ନୂଆ ବୋହୂର ଆଗମନ ଖୁସିରେ 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦିନକ ପରେ ବିବାହ ଭୋଜି ସୋମେଶଙ୍କ ସହ। ଜିତୁ ସୋମେଶଙ୍କ ମାମୁଁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବେଶ୍ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ। କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଭୋଜି ହେବ ସୋମେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିରାଟ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସୋମେଶ ଫ୍ଲୋରିଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାଟରିଂ ବାଲା, ମେଲୋଡି ଗ୍ରୁପ୍, ଡେକୋରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ରୋଷେଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୋନ୍ କରି ତାଗିଦ କରୁଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି କାମରେ ଲାଗିଯିବା ପାଇଁ। ସୁରବାବୁ, ଜିତୁ ବି ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ରୋମି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୋନ୍ କରି କହୁଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଘରର ମାହୋଲ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ବି ରାଜା, ଲୀନା, ପିକୁ, ମିକୁ, ଚିଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଥିଲା ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ। ଅର୍ପିତା ତା ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରି ମନେ ପକେଇଦେଲା। ଲିପ୍ସା ଆସି ପଚାରିଲା, ଅପା, କାଲି ଚତୁର୍ଥୀ ପରା, ତୁମର କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ହଁ ହଁ, ଦେଖିଲୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଦେଲୁ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ। ସବୁ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଦୂରେଇ ବେବି ପ୍ରଥମେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଲା, ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲାନି। ବେବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ୟାର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି କାହିଁକି? ବେବି ପୁଣି 2 ଥର ଲଗାଇଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କଲେନି, ବେବି ଫୋନ୍କୁ ଚାହିଁ ମନକୁ ମନ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭାବି ଭାବି କହିଲା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ବେବି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କେମିତି ଅଣଦେଖା କରିଦେଲୁ? ଆରେ ଏ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ତ ମୋତେ 2 ଦିନ ହେବ ମେସେଜ୍ ବି କରୁନି। ମୁଁ ପାଗଳ ବି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ସିଏ ତ ମେସେଜ୍ ନ କରି ରହିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ନା, କ'ଣ ଗୋଟେ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ବେବି ଫଟାଫଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲି ମେସେଜ୍ କରିଲା, ହାଏ, କ'ଣ କରୁଛ? ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନ କାହିଁକି? ପିଲାଟି ଅଫଲାଇନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲାନି। ବେବି ଛାତ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କର, ନଚେତ୍ ମେସେଜ୍ ସିନ୍ କର। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ବେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ମେସେଜ୍ ସିନ୍ ହୋଇଥିଲା। ବେବି ଡେରି ନ କରି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଲା, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହଁ ବେବି କୁହ। ବେବି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? 2 ଦିନ ହେବ ମେସେଜ୍ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନ। ପିଲାଟି ଟିକିଏ ମୁହଁ ଫୁଲେଇବା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କିଛି ହେଇନି। ବେବି କହିଲା, କ'ଣ ତ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନା କ'ଣ ହେଇଛି। ପୁଅଟି କହିଲା, ବେବି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛି, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ। ବେବିକୁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ କଥା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲା ତା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଏ, ସେ ଆଜି ଆଭଏଡ୍ କରୁଛି କାହିଁକି? ବେବି କହିଲା, କାଲି ଆସିବ ନା? ପିଲାଟି କହିଲା, କାଲି ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଆଉ। ବେବି କହିଲା, ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ଆସିବ ବୋଲି, ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ପୁଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ନ ଗଲେ ତୁମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ଯେ ଡାକୁଛ? ତୁମର ପରା ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ଶଳା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମିଳିଯାଇଛି। ବେବି କହିଲା, ଓହୋ, କ'ଣ କହିଯାଉଛ ତୁମେ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିଛି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି? ଆଉ ଏ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ? ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣୁଛ? ସତ କୁହ, ତୁମେ କିଏ? କ'ଣ ତୁମର ମୋଟିଭ୍? ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଭାଇ ଶଳାମାନେ ବ୍ରିଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେ କେବଳ ଆମ ଘରର ବନ୍ଧୁ। ତୁମକୁ ମୋର ଏତେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ବାବା, ମାମା, ଭାଇ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପଚାରୁଛି, ଆସିବ ନା ନାହିଁ?
आउ जदि न आस तेबे काली ठारू तुमर मेसेज कि फोन जमिति मो नंबर को न आसे। बेबी फोन रखु रखु पुओटी कहला बाप रे भारी डेंजर झील तो तुम्हें सीधा मुहे मुहे जवाब। बेबी कहला मिस्टर रंग नंबर तुमको गोटे कथा कहूँ मने रख भी सबुबले तार सीमारेखा एवं शालीनता जानी तेणु मु कुआडे जीवी कहा सह कथा हेबी मो परिवार व्यतीत आउ कहार कहिबार हक नहीं तुमर भी नुहे। आउ मने रख जदि भी भगवान आम संपर्क को स्वीकृति दियंती तेबे ए कथा जेमिति भूली न जा। हाँ मु भूल रास्तार गले कही परिबो। पुओटी कहला ताहले तुमे से ब्रिजेश सह कथा हेबो। बेबी कहला मु तो से विषय किछि कहिनी तुमको। पुओटी कहला हो छाड़ मु काली जाई पहुँचीबी ठीक 8टारे किंतु तुमे केमिति जानियो मते। बेबी कहला जानिनी मोर विश्वास तुमे मते निश्चय देखा करिबो। पुओटी कहला अच्छा एते विश्वास किंतु मु तो कहिछि सेई दिन देखा करिबे जेउ दिन तुमे। बेबी कथा मझिरु अटकई दे कहला हो हो थाउ थाउ आउ कुहनी स्वप्न देखुथा बसी रहिली बाय। फोन काटी देई पछकु बुली पड़ू पड़ू देखिला रोमी छिड़ा होईची पछरे। बेबी टिके भयभीत होई खनी खनी स्वररे पचाला भाई तू तू एठी कौन करचु। रोमी कहला हाँ रूम रे भल लागुनी सेइथिपाई ऊपर को बुलिबाकू आसीथिली हेले तू एठी कौन करुचु ता छड़ा कहा सह कथा हेउतुलु जे एमिति पाटी खनी मारी जाउची तोर। बेबी कहला अरे नाई भाई कहा सह कथा हेबी जे मो सांग माधवी सह कथा हेउथुली पचाउथुली काली केतेबेले आसीबु हेले भाई तू कौन पाई एमिति संदेह भरा प्रश्न करुचु। रोमी कहला नाई रे संदेह नुहे तू छोट पिला आजिकाल तो चाल बुझी पारिबु नहीं मु चाहुनी तू मो भली किछि भूल कर मते तोर एमिति भय हेबा देखि संदेह हला। बेबी मोबाइल देखै कहला भाई तू देखुनु मोबाइल। रोमी मोबाइल न देखिवार बहाना करिया भितरे ना ऊपर आखि पकई दे कहला हे पागिलीटा मोबाइल कौन देखौछु जे जा मामा पाखକୁ जा मु कौन तते संदेह करुछि ना कौन मो भौणी तो हीरा खंडे। रोमी कहला हो जा तळकू। बेबी दीर्घश्वास छाड़ी मन को मन कहला आज बंचीगला मनीष नहेले भाई आज मो अवस्था खराब कर दे था बाबा मामा जानिथिले मो जीवन खाई दे थांते। एहा परे बेबी निज मोबाइल रंग नंबर पिलार नंबर डिलीट करदेला एवं मेसेज करदेला प्लीज मते किछि दिन मेसेज करिवो नहीं मु जेतेबेले फ्री हेबी निज तरफरु कॉल करिवि। भाई हाबुड़े पड़ू पड़ू बंचीगली आज कौन जे होइथांता आज सबु तुम पाई तुम सह कथा है मु हैरान हेउची रहिली बाय मेसेज करिवो नहीं कहूची। बेबी फोन काटी मेसेज गुड़ाक डिलीट करी आयशा पाख जाई बसिला निज भय को मन भितर लुचाई आयशा को गेल करी कहला ओ हो लो मो भाउज मन तो आज भारी छन छन आज रातिटा वेट करी जाओ काली तुम हिरो सह देखा हेबो। त्रिशा कहला हे देखा नुहे मो मधुर मिलन। आयशा लाजई गला लाजुआ लाजुआ चेहरा रे तार सज फुटा गोलाप परी लाल लाल गाल दुईटी आहुरी सतेज होई उठिला। त्रिशा एवं लिप्सा आयशा पछरे पड़गले खूब तहटा मजा करिले। त्रिशा आयशार लाजुआ लाजुआ हसर सुटिंग करी रोमी पाखକୁ पठेई देला किंतु रोमी छात उपरे अस्त व्यस्त होई बुलुथुला। से वीडियो क्लिप देखी भी किछि रिएक्शन न देई बसी बसी भाबुथाए एवं मन को मन गपुथाए बेबी कहा सह कथा हेउथुला सतर कण ता सांग माधवी सह कथा हेउथुला ना आउ कहा सह से तो कौनसी झियो पिला सह कथा हेबा भली लागु नथुला तेबे किए से पिला कहा सह बेबी एते खुशी होई कथा हेउथुला किए से पुओ जिए बेबी को निज आड़कू ढळई देइछि। बेबी मुहरे भयर छाप ता स्वर परिवर्तन स्पष्ट प्रतीत हेउछि जे से पिला तार झियो सांग नुहे निश्चय पुओ सांग जीए मो बेबीर मन चोरी करी नेछि। बेबी भल पिला बाछिछि तो नचेत किछि भी असुविधा होई पारे आगकू। हे प्रभु रिधिया परी चरित्रर पिला होइथिले व्यस्त होई पड़िला रोमी छात उपरे एपट सेपट होई मन को मन कहला ना ना मु थाउ थाउ बेबीर किछि भी असुविधा हेबाकू देबिनी हेले मु केमिति जानिबी किए से पिला भल पिला ना खराब पिला बाबा मामा को कौन ए विषय कहवा उचित हेबो ना ना बाबा मामा बेबी को खराब भाविबे बाबा बेसी कष्ट पाइबे मु तो तार बड़ भाईर स्थान बापांक परी मते निजे ही ए मैटर सॉल्व करियाकू पड़िबो। रोमी एमिति भाबू भाबू त्रिशा कॉल करी कहला हे रे टोका कोठी अछु कि कौन हिरोइन को देखियो बोली उछन हेउथुलु मु वीडियो शूट करी पठेइली किछि रिप्लाई देलुनी
ଲିପ୍ସା ଥାଇ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ସେ ଆମକୁ କାହିଁ କହିବ? ସେ ତା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ନା। ଟୋକା କେଡ଼େ ଚାଲାକ ଦେଖ। ହେଇରେ, କାଲି ତାକୁ ଦେବାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛୁ? ରୋମି ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କହିଲା, ଦିଦୁ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେଉଛି, ଟିକେ ବିଜି ଅଛି ତ। ରୋମି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇ ଆয়েଶାକୁ ସବୁ କିଛି କହିବ ବୋଲି ତା ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉ ଲଗାଉ ଅଟକି ଯାଇ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ନା ନା ବେବି, ଏ ଘରର ଝିଅ, ଆয়েଶା ଏ ଘରର ବୋହୂ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଘର, ମୋ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଭଲ ଅଛି, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କାଲି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆয়েଶା ମୋ ଭଉଣୀ ଚରିତ୍ରରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ରଖିବା। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ହେଉ ପଛେ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମା' ପରି। ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ସ୍ଥାନ ତା ଭାଇ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପରି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମା' ବା ଗୋଟେ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟେ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆয়েଶା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ବେବିର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବା ପରି କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଆয়েଶାକୁ କହିବା ଉଚିତ ହେବନି। ରୋମି ମନକୁ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, କାହାକୁ କହିବି? କିଏ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ? ମୁଁ ଏବେ ଆହୁରି 4 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରିବିନି। କ'ଣ କରିବି? କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି? ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି ସେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ପିଲା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରୋମିର ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରୋମି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ହଁ, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପିଲା। ବାପି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଝିଆ ସୁଝିଆ ପିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ସେ କିଛି ବି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ହିଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ। ରୋମି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଭାଇ ତୁମେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆସିଛି କଟକ କିଛି ପିଜି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କୋଶ୍ଚେନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ରୋମି କହିଲା, ଭାଇ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ହୁଅନ୍ତା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, କାଲି ତ ଯିବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ରୋମି କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଏକ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଅଛି, କାଲି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ସମୟ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋର ତୁମ ସହ କିଛି ପର୍ସନାଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନ କଲେ ବହୁତ କିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯିବ ଭାଇ। ଆଇ ନିଡ୍ ୟୋର ହେଲ୍ପ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲେ, ଅନିମେଷ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କ୍ଲିୟରଲି କୁହ ପ୍ଲିଜ୍। ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କ'ଣ ରିଧିମା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ? ରୋମି କହିଲା, ନା ଭାଇ, ରିଧିମା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପାରିବାରିକ ମ୍ୟାଟର। ଏସବୁ ଫୋନରେ କହିହେବନି। ଯଦି ତୁମକୁ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ ଟିକେ ଘରକୁ। ମୁଁ ବହୁ ଟେନସନରେ ଅଛି। କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ କମ୍ ସୁନ୍। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଫୋନ୍ କାଟି ବ୍ରିଜେଶ ଯାଜପୁର ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଅନିମେଷ ଏତେ ଟେନସନରେ ଅଛି। ବ୍ରିଜେଶ କିଛି କିଛି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଆয়েଶାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ, ଆয়েଶା କେମିତି ଅଛୁ? ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ? ଆଉ ଅନିମେଷ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆয়েଶା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭଲ କହିଲା, ବ୍ରିଜେଶ ବେଶୀ କିଛି ନ ପଚାରି ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। କିଛି ସମୟ ଯାତ୍ରା କରି ବ୍ରିଜେଶ ଯେତେବେଳେ ରୋମି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରୋମି ଛାତ ଉପରେ ଥାଇ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ଆয়েଶା ଏବଂ ବେବି ଏବଂ ଗୀତା ବସି ଗପସପ କରୁଥାନ୍ତି। ଲିପ୍ସା ଆସି କହିଲା, ଆয়েଶା ବ୍ରିଜେଶ ଆସିଛନ୍ତି। ଆয়েଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ତ ଏବେ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, କାହିଁ ଆସିବା କଥା ତ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଲିପ୍ସା କହିଦେଇ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଲା। ଗୀତା, ବେବି ଏବଂ ଆয়েଶାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ପାଇଁ କିଛି ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଗୀତା ଉଠିଯିବା ପରେ ବେବି କହିଲା, ତୁମ ଭାଇ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା? ଭଲ ଭାଇଟିଏ ପାଇଛ। କିନ୍ତୁ ବେବି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ୟା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଲି। ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଭାଇ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି। ଏଇ ପିଲା ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବେବି ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବା ଦେଖି ଆয়েଶା ପଚାରିଲା, ମୋ ନଣନ୍ଦରାଣୀ କ'ଣ ଭାବୁଛ ବସି? କ'ଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛ କି? ବେବି କହିଲା, ହେ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବି ଯେ? ତୁମ ଭାଇ କ'ଣ କୋଉ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ନା କ'ଣ? ଆয়েଶା କହିଲା, କୋଉ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜକୁମାର ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦିନେ ପକ୍ଷୀ ରାଇଜ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସି ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବେବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ହେ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ?
तुम भाई को मो सह कौन पाई जोड़ुछ जे? तुम भाई तुमको भल पाउछंती आसिले मोर कौन अछि? आयशा कहला मते नुहे तुमको बेसी भल पाउछंती बोधे। बेबी कहला प्लीज भाउज मते एमिति कहा सह जोड़नी। आयशा बेबी मुँह फुला देखी कहला सॉरी डार्लिंग एमिति टिके मजा करिदेली आउ। बेबी कहला सॉरी कौन कहूछ जे? तुमे परा मो बड़ भाउज तुमर सबू मजाक चलिब तेबे एई तुम भाई सह मते जोड़िब नाही प्लीज। भाउज तुमर ए भाई मो पछरे पड़ी जाइछंती बाहाघर दिनरू सेइथिपाई मते भल लागिला नाही तुमर एमिति मजा। आयशा कहला हौ बेबी तुमे व्यस्त हुअनी मु तांको बुझेई कहिदेबी तुम सह न लागिया पाई। तुमे मो गेल्ही नणद तेणु तुम खुशी तुम सुरक्षा मोर प्रथम दायित्व। तुमको किए हैरान करिब ताकू मु प्रश्रय देबिनी तेणिकी से मो भाई हुअंतु अबा आउ केही। बेबी आयशा को कुंढेई पकेई कहला थैंक यू भाउज किंतु प्लीज तुमे तुम भाई को आघात देबा परी किछि कहिब नाही। मु चाहुनी मो पाई तांको मनरे कष्ट हो किंबा तुम संपर्क खराब हो। ब्रिजेश आसीबारु रोमी तांको ऊपर घर छात को पाछोडी नेला। रोमी ऊपर घरे थिबा आउ गोटे रूम को नहीं घर भितरु कबाट देई ब्रिजेश को सब किछि जणाइला एवं दुहिंक भितरे प्राय अध घंटार आलोचना होई ब्रिजेश जेतेबेले बाहरिले सांग माने एबे बेबीर अवस्था कौन हेबो। रोमी तो सबू कथा जानी जाइछि। रोमीर ओ ब्रिजेशर बन कोठरी भितरे कौन कथा हेले ताहा जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागला मते निश्चय कमेंट करी जणाइबे। आउ जदि भल लागिथाय सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल सुंदर सुंदर सासु बोहूर कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। एही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। आपण मानक कमेंट शुणिले बहुत खुशी लागुछि। रहुछि देखा नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार जय जगन्नाथ।